દીક્ષિત, આપ જે મૃતક જે છે એના જે પરિવારજનો જે છે, કારણ કે આ મિસકોમ્યુનિકેશન થઈ રહ્યું છે કે ભાઈ એને તો પરિવાર સાથે સંપર્ક છે જ નહીં, તો એ લોકો શું કરવા અહીંયા આવે? તો જે મૃતક હતા એના પરિવારજનો અહીંયા પહોંચ્યા છે અને એ લોકો અહીંયા આવી રહ્યા છે કે એમના દીકરાને જેની હત્યા કરી નાખી છે એની આત્માને શાંતિ મળે, કારણ કે આ સાયકો કિલરની પણ એન્કાઉન્ટર કર્યું છે, એને પણ ઠાર કરી દેવાયું છે। તો છેલ્લા ઘણા સમયથી આ વિસ્તાર જો કે કેનાલનો આખો વિસ્તાર જે છે એ और भगवान ने इंसाफ किया है, भगवान ने इंसाफ किया है। बेचारा वो बर्थडे पार्टी मनाने यहाँ से जा रहा था, उस पर अटैक हुआ है। इतना अटैक हुआ है कि हमारे सब दिल टूट गए हैं, हम खुद टूट गए हैं। उसके बाद आपकी मीडिया वालों में से कुछ लोगों ने इतना गंदा गंदा भी लिखा है बिना समझे हुए फैला रखे हैं आप, इसलिए हम मीडिया से दूर होना चाहते हैं। प्रशासन से खुश हैं, सफाई है वो सही इंसान उनके मिला है। काम से खुश हैं, प्रशासन हमारे साथ था, प्रशासन का हमको साथ है, जल्दी न्याय अच्छा न्याय मिला। हमको उतनी उम्मीद नहीं थी इतना जल्दी न्याय मिला। न्याय मिल गया है। मीडिया के पास वही आता है जो पुलिस बताती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। દીક્ષિતા, વૈભવના પરિવારજનો જે છે જેનું હત્યા કરી નાખી રહ્યા સાયકો કિલરે એ હતપ્રત છે, કારણ કે આખો ઘટનાક્રમ એમનો દીકરો ગુમાવ્યો છે એમને, અને આખા ઘટનાક્રમની વચ્ચે આપ જોઈ રહ્યા છો કે પરિવારજનો જે વૈભવ હતા એના પરિવારજનો ત્યાં પહોંચ્યા છે ને ये बोली सके स्थिति में छह पर वैभव को जस्टिस मिला है, इसके लिए हम पूरी पुलिस फोर्स जितने भी लोगों ने इसके ऊपर काम किया है उन सबका हम दिल से थैंक यू करते हैं। हम बस हमारे बेटे को इंसाफ मिल गया, जस्टिस मिल गया है, अब हमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन है। आज मैम आपको यहाँ बुलाया था? नहीं, हमको जैसे अभी हमको पता चला कि हमारे बच्चे का जो था कल्प्रिट था, जो भी उसका एनकाउंटर हुआ है, तो बस हम हमको किसी ने बुलाया नहीं, हम खुद से ही आए हैं। बस पुलिस का धन्यवाद। દીક્ષિતા, એમના પરિવારજનો છે કે એમને કહ્યું છે કે થઈ હતી અને એ હત્યા ત્યાં તમને લાગે છે કે આ હત્યાનો જે બદલો લેવાયો અને તેમને ન્યાય મળ્યો? यहाँ बदले की बात नहीं, यहाँ इंसाफ की बात है। इंसाफ मળી? हम पुलिस की कार्यवाही से खुश हैं और जो हुआ है ये वैभव की क्या है? सिस्टर है। बेटा क्या? हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, नहीं, रहा दो। भाई साहब, जिस प्रकार से घटना हुई, ये समाचार आपको मिले, ठीक है, वैभव के बर्थडे के दिन ही ये हुआ था, और अब ये घटना, कुछ सुकून मिला या कुदरती न्याय पे विश्वास हुआ, ऐसा कुछ? हाँ, सुकून मिला। ये जिस प्रकार से हमें ये सुकून मिला है कि दूसरे बच्चों के साथ ये नहीं होगा, दूसरे माँ बाप हमारे तरह नहीं तड़पेंगे। बस ये सुकून बहुत है हमारे लिए, क्योंकि हमारी गई हुई चीज़ हमें वापस नहीं मिलने वाली है, लेकिन जिनकी है उनकी नहीं जाए, हमारे लिए ये सुकून वाली बात है। आगे क्या, जिस प्रकार से ये घटना हुई, पुलिस ने भी कार्यवाही की, पकड़ा, उसके बाद वो पुलिस पे हाथापाई हुई और ये घटना हुई, आप इस चीज़ का हमें पता नहीं है, हम इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोलेंगे किस तरह हुआ, क्योंकि जिस तरह हमारे बेटे और हमारे बच्चों के न्यूज़ फ्लैश हुए थे, उस चीज़ के लिए भी मीडिया को नहीं पता था, लेकिन न्यूज़ फ्लैश हुए ना। हमें जो चीज़ मुझे पता नहीं है, मैं उस चीज़ के लिए कुछ बोलूँगा भी नहीं। बिल्कुल, ये जिस प्रकार से ये घटना हुई है, उसके बाद और गुजरात के लोगों को, जी आप एक पिता है, वैभव को आपने घुमाया है, तो उसके गुजरात की जनता को आप क्या कहना चाहते हो? बस प्रशासन पे भरोसा रखें, जैसे हमने रखा और हमें न्याय मिला, सबको मिलेगा। જે પ્રકારે ગુજરાતની જનતાને પણ એટલું જ સ્પષ્ટ રીતે કહેવા માગે છે કે જે પ્રકારે પ્રશાસન પર વિશ્વાસ રાખો, જે પ્રકારે એમને ન્યાય મળ્યો છે, એ જ પ્રકારે તમામ લોકોની, ગુજરાતની જનતાને ન્યાય મળશે, એ પ્રકારનો વિશ્વાસ વ્યક્ત છે। સ્વાભાવિક છે કે એ વૈભવના પિતા છે ને વૈભવના પિતા જે પ્રકારની વૈભવની હત્યા થઈ હતી, એ પ્રકારની જ્યારે ઘટના બની ત્યારે એ ઘટના પછી જે પ્રકારે એ થયું અને એ ઘટનાથી તેઓ દ્રવિત છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આજનો
આજનો જે બનાવ બન્યો અને વૈભવના હત્યારાને સીધી રીતે ન્યાય જે પ્રકારે હત્યા થઈ અને ન્યાય મળ્યો એવી રીતે એવું ચોક્કસ કહી શકાય કે એના જ કારણે આ આખું માં એમને સંતોષ થયો છે। बहन जी, आप वैभव की क्या लगते हो? मैं बड़ी मम्मा हूँ उसकी। आपको जो आज की घटना है, जिस प्रकार से आपको जानने मिला वैभव चला गया है, सबको दुख है, पूरी गुजरात को पूरी गुजरात बहुत इसके सिलसिले में बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाँ। ये घटना जी जी ये जो जिस प्रकार से वैभव के साथ जो हुआ है, इसका जो आरोपी थे उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, कुदरती न्याय का सिद्धांत हुआ, क्या मानते हो आप? हाँ वो हुआ है, भगवान ने न्याय किया है हमारे साथ। जिस मतलब पिछले 5 दिनों में जो भी कुछ हुआ, इतने ट्रॉमा से हम गुजरे हैं, तो अभी ये न्यूज़ सुन के थोड़ा हमको राहत मिली है, शांति हुई है। बाकी वो जो दुख है वो तो रहेगा भी, जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। पहले जैसा तो कुछ रहेगा नहीं, बट ये है कि थोड़ी हमको शांति मिली है। ओके, थैंक यू। ये जो बंदा है उसकी मानसिकता बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल को वो फिर से बेल में बाहर आ जाता है, तो फिर से वही बीटू बाहर क्या તો જનક કાલે કોઈ બીજા એક વૈભવને ટાર્ગેટ કરવામાં ન આવે, બિલકુલ, અને માતા પિતાને એક શાંતિ મળી છે, એ લોકોએ કીધું કે અમને ન્યાય મળ્યો છે, પણ ફરી એકવાર એ ઘટનાક્રમ તે લોકોની સામે આવી ગયો જ્યારે તે લોકો ત્યાં પહોંચ્યા, આંખોમાં આંસુ હતા, કારણ કે ફરી એકવાર એ બધી વસ્તુઓ તો પાછી નથી આવવાની, પણ એક શાંતિ થઈ છે અમને કે જેથી અમને ન્યાય મળ્યો એ પ્રકારની અનુભૂતિ થઈ રહી છે। જે પ્રકારે ઘટના સ્થળે ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ હવે પહોંચી રહ્યા છે, સવારે ગાંધીનગર જિલ્લા કલેક્ટર ની સીધી રીતે એ થઈ રહ્યા છે। તમામ લોકો અત્યારે અધિકારીઓ છે, ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે, એ ઘટના સ્થળ ઉપર પહોંચી રહ્યા છે। સાથે જ્યાં પણ જે રીતે કહેવાય કે જે ઘટનાઓ બને છે ને એ ઘટનાઓમાં વૈભવને ગુમાવવાનું એ પરિવારજનોને દુઃખ છે, પણ આજે પોલીસની જે કાર્યવાહી થઈ છે એના કારણે ગુજરાત પ્રશાસન પર એ પરિવારનો વિશ્વાસ વધ્યો છે। વૈભવને એ ક્યારેય ભૂલી નહીં શકે અથવા વૈભવની ખોટ ક્યારેય નહીં પૂરાય, પણ જે પ્રકારે વૈભવના હત્યારાની જે પ્રકારે ક્યાંક ને ક્યાંક એનું મૃત્યુ થયું છે, પોલીસ મૂળભૂતમાં એન્કાઉન્ટર થયું છે, તેનાથી એમને કુદરતી ન્યાયનો સિદ્ધાંત યાદ આવ્યો છે અને કુદરતે જ ન્યાય આપ્યો છે, ગુજરાત પ્રશાસને ન્યાય આપ્યો છે, એ પ્રકારની લાગણી જે વૈભવનો પરિવાર છે એ અનુભવી રહ્યો છે। પરિવારને જાણ કોણે કરી? એ લોકો કહે છે કે પોલીસે જાણ નથી કરી, અમને જાણ થઈ ચૂકી છે, હજુ તો થોડો સમય થયો છે, તો સ્વાભાવિક છે પોલીસે જાણ કરી હશે, પણ કહેવા નહીં માગતા હોય। પણ મૂળ વાત એ છે કે આખરે ન્યાય મળ્યો છે, પરિવારે આ વાત કરી છે। દીક્ષિતા, આ પ્રકારના જ્યારે ઘટનાક્રમો સર્જાય છે, આપણે ઘણા સમય પહેલાં પણ આજ ગાંધીનગરમાં એક સાયકો કિલર હતો જે હત્યાઓ કરી રહ્યો હતો અને પછી એને પણ દબોચી લેવાયો હતો, પણ આ જે સાયકો કિલર છે, ખતરનાક સાયકો કિલર હતો। આ જે સાયકો કિલર જે છે એ કોઈ કપલને જોવે તો એને ઠાર કરતો, એને લૂંટ કરતો, એને માર મારતો હતો। તો આ પ્રકારના સાયકો કિલરથી સાવધાન રહેવાની પણ જરૂર છે। તમારી આસપાસ આ પ્રકારના કોઈ સાયકો કિલર હોય તો એવા લોકોથી પણ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે। બિલકુલ જનક, આ એટલા માટે જરૂરી હતું કે ગાંધીનગરનો જે આ વિસ્તાર છે કેનાલ તરફનો, એ વિસ્તાર થોડો સુમસામ વિસ્તાર છે, અને રાત્રિ દરમિયાન જ્યારે કોઈ જાય છે અને આ ઘટના બન્યા પછી એ લોકોમાં સતત ડરનો માહોલ રહેતો હોય છે, એટલે એક સીધો મેસેજ અત્યારે એ આપવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે નવરાત્રિ ચાલી રહી છે અને એ દરમિયાન તમે જો યુવક યુવતીઓ ખુલ્લેઆમ ફરતા હોય છે, તો એક મેસેજ એ આપ્યો છે પ્રજાને પણ મેસેજ છે કે શાંતિથી ફરો, ખુલ્લા જગ્યા ઉપર આવા અંતરિયાળ વિસ્તારમાં ન જાઓ, કારણ કે આવા સાયકો કિલરો અનેક હોય છે। તો આવી સુમસાન જગ્યા ઉપર ઉદય રંજન અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। ઉદય, પોલીસ ત્યાં એક પછી એક આવી રહી છે, શું આપ જોઈ રહ્યા છો તે હાલમાં? શું ઘટનાક્રમ સર્જાઈ રહ્યો છે ઉદય? જનક, જો વાત કરવામાં આવે તો જે પ્રમાણે વિપુલ વિમલ પરમારનું જે એન્કાઉન્ટર થયું છે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ આરોપીની ગઈકાલે ધરપકડ કરી હતી। ધરપકડ કર્યા બાદ કાયદેસર જે કબજો સોંપવાનો હોય ગાંધીનગરની અદાલત પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો હતો। અદાલત પોલીસે આજ સવારથી જ તપાસ શરૂ કરી હતી। એ ભાગરૂપે અદાલત પોલીસ દ્વારા ઘટના સ્થળ ઉપર રિકન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે સ્થળ ઉપરનું પંચનામું કરવા માટે લઈને આવ્યા હતા। એ સમય દરમિયાન તે આખો બનાવ બન્યો જેની અંદર ઠાર મરાયો છે।
3 રાઉન્ડ જે છે એ ફાયર કરવામાં આવ્યા છે પોલીસ દ્વારા. તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે પોલીસે આખું બેરિકેટિંગ કરી નાખ્યું છે. આ જે કેનાલ ઉપરનો જે રસ્તો છે એ રસ્તા ઉપર અત્યારે બંને બાજુ, વચ્ચેની બાજુ તો હું કેમેરામેન શૈલેષ બગડાને કહીશ કે જે જગ્યા ઉપર અત્યારે કાર્યવાહી ચાલી રહી છે જેટલું બની શકે એટલું ઝૂમ કરી દર્શક મિત્રો દેખાડ, કારણ કે પહેલી બાજુના છેડા ઉપર જે છે આપણા સંવાદદાતા હિતલ પારેખ પણ છે, ત્યાંના પણ એ દ્રશ્યો દેખાડી